వెస్ట్ ఏషియాలో యుద్ధ పరిస్థితులు అంతకంతకు తీవ్రమవుతుండటంతో కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. దేశంలోని చమురు శుద్ధి సంస్థలపై ఇస్మాయిల్ యాక్ట్ ప్రయోగించింది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఎల్పీజీల్లో కృత్రిమ కొరత సృష్టించకుండా కేంద్రం చర్యలు చేపట్టింది. ఇంటర్నేషనల్లో మార్కెట్లో ఒక్కసారిగా పెరిగిన క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలపై దేశీయ ఇంధన సంస్థలపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. ఇప్పటికే ఎల్పీజీ రేట్లను పెంచుతూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. గత 2 రోజులుగా దేశంలోని పలు ప్రధాన నగరాల్లో కమర్షియల్ సిలిండర్ల కొరత ఏర్పడింది. ఢిల్లీ, బెంగళూరు, మహారాష్ట్రలోని కొన్ని హోటళ్లలో వంట గ్యాస్ అందుబాటులో లేక తాత్కాలికంగా బంద్ చేశారు. సిలిండర్ల కొరతతో తమ వ్యాపారం దెబ్బతింటోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇదే అదునుగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్లాక్ దందాకు తెరలేపారు. ఎల్పీజీ కొరతతో 20% హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మూతపడినట్లు ముంబైలోని హోటల్ అసోసియేషన్ తెలిపింది. పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే వచ్చే 2 రోజుల్లో నగరంలోని సగం హోటళ్లు మూతపడతాయని అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు తెలిపారు. దేశ ప్రజలపై ఇంధన ధరల భారం ఉండదని కేంద్రం చెబుతున్నా ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయని ప్రశ్నించారు శివసేన యూపీటీ ఎంపీ ప్రియాంక చతుర్వేది. వెస్ట్ ఏషియా యుద్ధం మొదలైన వారం రోజుల్లోనే ఎల్పీజీ రేట్లు పెంచారని విమర్శించారు. తగినంత స్టాక్ ఉన్నట్లు అబద్దాలు చెబుతున్నారని ఆరోపించారు ప్రియాంక చతుర్వేది. तो ये दिखाता है कि किस तरीके से खुलेआम पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में हमसे सरेआम झूठ बोला जाता है. मिनिस्टर्स हमें झूठ परोसते हैं. ये चीजें कही गई कि इनफ स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ऐसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम लोग काफी सक्षम हैं, हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे. अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है. तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है. और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड. और उसका जो मैं मानती हूँ जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को करना पड़ रहा है. 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए. आपने कहा था हम सक्षम हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिटीजन्स पे भार नहीं डालेंगे. सबसे पहले आपने वही किया. तो ये दिखा रहा है कि ये इवेंट मैनेज, पीआर ड्रिवन ये गवर्नमेंट जो है इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज एंड इट इज अनफॉर्चुनेट. सब आउट ऑफ कंट्रोल करने के बाद एक पैनल कंट्रोल करने के लिए किया है. यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि सोच बाद में करते हैं, पहले अपना पीआर कर देते हैं. आप लोग ये प्लानिंग नहीं करते हैं. दिख रहा था कि ईरान में आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली है. लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बोल रहे थे. इजरायल प्रधानमंत्री इजरायल होकर आए, क्या उनको नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है? तो ये सब जानते हुए भी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए भी अगर इस हालात पे हम अब एक पैनल बनाकर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपने ऑलरेडी एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं. अगर इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया को बात की जाती है, तो इंडिया को ये प्रेशर बनाना पड़ेगा इजरायल पे, यूएस पे, कि किस तरीके से इस पे एक समाधान होना चाहिए, एक सोल्यूशन निकलना चाहिए जहां पे हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए. तेल खरीदने के, रशिया तेल खरीदने के क्योंकि हमें अलाउ कर दिया यूएस ने, हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं. तो हो सकता है पैनल पहले जाकर रिपोर्ट करेगा अमेरिका को, फिर अमेरिका हमें परमिशन देगा, फिर वो पैनल हमें दिखाएगा कि हम नियंत्रण में काम कर रहे हैं. दिस इज अनफॉर्चुनेट सिचुएशन. ఇదే అంశంపై మరిన్ని డీటెయిల్స్ సదానందం అందిస్తారు. సదా, పెట్రోల్ ఉత్పత్తి సంస్థలకు కేంద్రం ఆదేశాలేంటి? కమోడిటీస్ యాక్ట్ 1955 ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలియం డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటికీ పలు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సో ఇటు పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు కానీ, పెట్రోలియం ఉత్పత్తులు అంటే ఇటు డీజిల్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, దీంతోపాటు ఎల్ఎన్జీ లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, ఇటు వంటకు ఉపయోగించే గ్యాస్ కానీ దీని కిందకే వస్తుంది. డొమెస్టిక్ కానీ, లేకపోతే కమర్షియల్ కానీ, లేకపోతే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్కు ఉపయోగించే ఎల్పిజి, సిఎన్జి, ఇవి కూడా కొన్ని కార్లు కానీ, ఆటోస్ కానీ, కొన్ని వెహికల్స్లో ఈ ఎల్పిజి, సిఎన్జి వాడతారు. సో వీటిని కూడా వాళ్ళే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. కాబట్టి ఆయా కంపెనీలన్నీ
వాటన్నిటికీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొన్ని ఆదేశాలు జారీ చేసింది. సో ఇప్పటికే ఈ ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ అలాగే అమెరికా యుద్ధం వల్ల ఇండియాకి వచ్చేటువంటి ఎల్ఎన్జి లిక్విఫైడ్ నేచురల్ గ్యాస్తో పాటు ఈ ఆయిల్ కూడా పూర్తిగా ఇంపోర్ట్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి సో ఉన్నటువంటి ఇప్పటికే ఇండియాలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి నిల్వలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఆపకూడదు. ఎవరికి కూడా ముఖ్యంగా ఈ వెహికల్స్కి ఇచ్చేటువంటి ఎల్పిజి, సిఎన్జి కానీ ఇళ్లకు సప్లై చేసేటువంటి ఈ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో డొమెస్టిక్ గ్యాస్ కానీ లేకపోతే ఈ ప్రైవేట్ కమర్షియల్ హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్ వీటన్నిటికీ సప్లై చేసేటువంటి ఈ కమర్షియల్ గ్యాస్ కానీ వీటి సరఫరా అనేది ఎక్కడా కూడా ఆపకూడదు, ఎక్కడా షార్టేజ్ రాకూడదు. గతంలో ఎలాగైతే ఇచ్చామో సో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఇవ్వాలని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ఇంపోర్ట్స్ తగ్గిపోవచ్చు కానీ మన దేశంలో ఇప్పటికే 90 డేస్కి ఉపయోగపడే అంత రిజర్వ్స్ నిల్వలు ఉన్నాయి. చమురు నిల్వలు కానీ లేకపోతే ఎల్ఎన్జి లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ నిల్వలు కానీ 90 డేస్కి సరిపడే అన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటన్నిటి కూడా ఉపయోగించుకోవాలి. పబ్లిక్కి ఎక్కడా ఇబ్బందులు కాకుండా చూసుకోవాలని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇటు పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ అది షార్టేజ్ వస్తే అటు ఇండియన్ ఎకానమీ పైన దెబ్బపడే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎందుకంటే ఇండియాలో నడిచేది ప్రతిదీ కూడా ఇటు పెట్రోల్ అండ్ డీజిల్ పైన ఎక్కువగా నడిచే వెహికల్స్ ఉంటాయి. సో దీని వల్ల ఇండియన్ ఎకానమీ పైన దెబ్బపడే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఇటు సిఎన్జి కానీ ఎల్పిజి ఆపినా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ అన్నీ ఆగిపోతే అది కూడా చాలా వరకు ప్రతి వస్తువు ధర పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఎక్కువగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంతా కూడా వెహికల్స్ పైన బై రోడ్డే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ పెట్రోలియం, డీజిల్ లేకపోతే ఎల్పిజి, సిఎన్జి పైన ఆధారపడినాయి. సో ఇవి షార్టేజ్ అయిపోయి వీటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సరిగా లేకపోతే పూర్తిగా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆగిపోయి ప్రతి ఒక్క వస్తువు ధర పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆ వస్తువులు దొరకకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసుకోవాలంటూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆయా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకు చెప్పింది. సో ఇప్పటికే ఎల్పిజి కానీ లేకపోతే ఇళ్లకు సరఫరా చేసేటువంటి వంట గ్యాస్ కానీ డిలే వస్తుంది. అలాగే దీంతో పాటు ఇప్పటికే లాస్ట్ ఫ్రైడే 60 రూపీస్ పెంచారు. డొమెస్టిక్ గ్యాస్కి సంబంధించే 60 రూపీస్ ప్రైస్ పెంచారు. సో దీంతోనే ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి. ఇక రానున్న రోజుల్లో ఎందుకంటే స్ట్రేట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ అనేది పూర్తిగా క్లోజ్ చేశారు. సో మనకు అరబ్ దేశాల నుంచి, గల్ఫ్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఎల్ఎన్జి కానీ లేకపోతే పెట్రో ఉత్పత్తులు కానీ ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా ఆగిపోయాయి. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో మరింత ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయనే ఊహాగానాలు చాలా వస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇదంతా కూడా మార్కెట్లోకి పోయి ఇబ్బంది అవ్వకముందుకే ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఈ గ్యాస్ను కానీ లేకపోతే ఈ పెట్రో ఉత్పత్తులు అన్నింటినీ కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ సరిగా చేయాలి, ఎక్కడా ఇబ్బందులు రాకుండా చూసుకోవాలంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇక మరోవైపు హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, ఇతర కమర్షియల్ యాక్టివిటీస్ కోసం కమర్షియల్ గ్యాసెస్ అనేది రావట్లేదు. ఇప్పటికే రేట్లు పెంచారు. రేట్లు పెంచడంతో పాటు ఇప్పటికే చాలా వరకు షార్టేజ్ అయిపోయిందంటూ కూడా బెంగళూరులో ఇప్పటికే హోటల్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఈ రోజంతా కూడా హోటల్స్ మూసేసి వాళ్ళు ధర్నా కూడా చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాంటి ధర్నాలు కూడా చేయొద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే సూచిస్తుంది. మీకు అవసరమైన గ్యాస్ అంతా కూడా మేము సప్లై చేసేలా ఆయా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీలకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నామంటూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చెప్తుంది. శిరీష.